हर हर महादेव 6 जून 2026 शनिवार ज्येष्ठ मलमास कृष्ण पक्ष षष्ठी रात्रि 2 घंटा 56 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। नक्षत्र श्रवणा मल प्राप्त 7 घंटा 1 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। सूर्योदय 5 घंटा 44 मिनिट, सूर्यास्त 7 घंटा 6 मिनिट, चंद्रोदय 11 घंटा 45 मिनिट, चंद्रास्त 11 घंटा 24 मिनिट। जमगंड 2 घंटा 5 मिनिट रु 3 घंटा 46 मिनिट, कुलिका काल 5 घंटा 44 मिनिट रु 7 घंटा 24 मिनिट, दुर्मुहूर्त 7 घंटा 31 मिनिट रु 8 घंटा 24 मिनिट, शुभ काल अभिजित मुहूर्त 11 घंटा 58 मिनिट रु 12 घंटा 52 मिनिट, अमृत काल 8 घंटा 42 मिनिट रु 10 घंटा 25 मिनिट, ब्रह्म मुहूर्त 4 घंटा 8 मिनिट रु 4 घंटा 56 मिनिट। 6 जून 2026 शनिवार राहु पूर्वाह्न 9 घंटा 5 मिनिट रु 10 घंटा 45 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। संध्या 7 घंटा 3 मिनिट समय रे चंद्रमा मकर राशि छाड़ी कुंभ राशि रे संचार करिवे। मेष राशि शनिदेव को गोचर प्रभाव 6 जून 2026 रे शनिदेव मीन राशि रे रही मेष राशि जातकों उपरे द्वादश भावर प्रभाव पकाइबे। एही समय रे धैर्य श्रृंखला एवं संयम अत्यंत जरूरी हेबो। किछि कार्य रे विलंब होई पारे किंतु निरंतर परिश्रम द्वारा सफलता मिलिबो। धन आर्थिक क्षेत्र रे खर्च बढ़िबो, तेणु बजेट अनुसार चलिबा भल हेबो। विदेश संबंधी कार्य किंबा दीर्घमियादी निवेश रु लाभ मिलिबो। अनावश्यक खर्च रु दूरे रुहंतु। प्रेम संपर्क रे धैर्य रखिबा आवश्यक। संगीक सह भूल बुझामणा सृष्टि होई पारे, तेणु शांत भावरे कथबार्ता करंतु। विश्वास एवं बुझामणा रे कथबार्ता करंतु। स्वास्थ्य निद्रार अभाव, मानसिक चाप एवं थकान अनुभव होई पारे। नियमित व्यायाम योग एवं समय रे विश्राम नेबा उपकारी हेबो। प्रतिकार शनिवार दिन शनिदेव को पूजा करंतु। कला तिल किंबा उदड डाली दान करंतु एवं हनुमान चालीसा पाठ करंतु। यह शनि को शुभ फल को वृद्धि करिवो बोली पारंपरिक बौद्धिक ज्योतिष रे विश्वास करा जायछि। वृषभ राशि शनिदेव को गोचर प्रभाव एही समय रे शनिदेव मीन राशि रे अवस्थान करी वृष राशि रो एकादश भाव रे गोचर करुछन्ति। यह आय लाभ, इच्छा पूरण एवं सामाजिक संपर्क पाई साधारणतः शुभ मना जाए। धीरे धीरे करा जाउथिबा परिश्रमर फल भल फल मिलिबो। धन आर्थिक दृष्टि एही समय रे लाभदायक रहिबो। आय वृद्धिर नुआ सुयोग मिलिबो। पुरुणा निवेश लाभ एवं अटकिथिबा टंका फेरी मिलिबार संभावना रहिछि। प्रेम जीवन रे स्थिरता और बुझामणा बढ़िबो। संगीक सह संपर्क मधुर रहिबो। अविवाहितों पई नूतन संपर्क संभावना रहिछि। स्वास्थ्य साधारणतः भल रहिबो, तथापि अनियमित खाद्याभ्यास और अधिक काम जोगु थकान अनुभव होई पारे। समय रे विश्राम एवं संतुलित खाद्य लाभदायक हेबो। प्रतिकार शनिवार दिन शनिदेव को सरिष तेल अर्पण करंतु। कला तिल दान करंतु एवं दरिद्र व्यक्ति को सहाय्य करंतु। यह शनि को शुभ फल को आहुरी वृद्धि करिवो। मिथुन राशि शनिदेव को गोचर प्रभाव एही समय रे शनिदेव मीन राशि रे अवस्थान करी
ମିଥୁନ ରାଶିର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱର ଭାବ ହୋଇଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କାମ କଲେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଧନ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ନିବେଶ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ସାବିତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ। କାମର ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ସଙ୍ଗୀଙ୍କୁ କମ୍ ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକ କାମ ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ଚାପ ଓ ଥକାନ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ, ଯୋଗ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଉପକାରୀ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, କଳା ତୀର ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦରିଦ୍ର ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ। କର୍କଟ ରାଶି, ଶନିଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ପ୍ରଭାବ। ଏହି ସମୟରେ ଶନିଦେବ ମୀନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି କର୍କଟ ରାଶିର ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗୋଚର ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଧନ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ରହିବ। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ବିଦେଶ କିମ୍ବା ଦୂରସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ସହ ସମନ୍ୱିତ କାମର ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ସମ୍ପର୍କରେ ପରସ୍ପର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଅନିୟମିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚର୍ଯ୍ୟା କାରଣରୁ ଥକାନ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, କଳା ତୀର ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗରିବ ଓ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି, ଶନିଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ପ୍ରଭାବ। ଏହି ସମୟରେ ଶନିଦେବ ମୀନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ସିଂହ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗୋଚର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ାଇବ। କାମରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଂଯମ ରଖିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେବ। ଧନ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ସାବଧାନତା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଚାନକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ଋଣ ନେବା କିମ୍ବା ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ବୀମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ରାମର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଥକାନ, ଗଣ୍ଠି ବେଦନା, ପାଚନ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମାନସିକ ଚାପ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ, ଯୋଗ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସୋରିଷ ତେଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କଳା ତିଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦରିଦ୍ର ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଶନିଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ପ୍ରଭାବ। ଏହି ସମୟରେ ଶନିଦେବ ମୀନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି କନ୍ୟା ରାଶିର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗୋଚର ବିବାହ, ଭାଗୀଦାରୀ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀରତା ଆଣିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ।
ଧନ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଭାଗିଦାରୀରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ନୂଆ ନିବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଚାପ ଓ ଥକାନ ବଢ଼ିପାରେ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ, ଯୋଗ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଉପକାରୀ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। କଳା ତୀର ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଗରିବ ଓ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ମନାଯାଏ। ତୁଲା, ବୃଶ୍ଚିକ, ଧନୁ, ମକର, କୁମ୍ଭ, ମୀନ ରାଶି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।